आज आम से पुरातन नियमर नेहेमिया पुस्तक तहिर 10 और 11 पर्व दुईटी को अध्ययन करने जा किंतु आम यह दुईटी जाक पर्वर प्रत्येकटी पद को नहीं आलोचना करवा नहीं, मात्र यार केतक मुख्य अंश उपर दृष्टिपात करवा। तेबे गत पाठरे आम आत्मिक जागरण विषय नहीं लक्ष्य करूँ, जहाँकि नेहेमिया नेतृत्व में इस्राएल जाति मध्य देखा देइथिला। सेमाने जितेबेले ईश्वर वाक्य विषय शुणिले जितेबेले ईश्वर वाक्य प्रति सेमानक मनरे प्रबल आग्रह जात है और सेमाने अधिक समय ईश्वर वाक्य अध्ययन और आलोचन अतिवाहित कले। फलतः सेमाने सही वाक्य द्वारा निजर दुर्बलतार विषय सबको और पापपूर्ण जीवन को देखा पारे और तई निमंते अनुताप करी ता स्वीकार कले। केवल सेतिक नुहे, सेमाने ईश्वर समस्त अनुग्रह तथा दया को स्मरण करी और तांकर आश्चर्य शक्तिर कार्य को स्मरण करी ताहांको उद्देश्य धन्यवाद और प्रशंसार गीत गान कले और ताहांको वाक्यर वशीभूत होई रहिबा निमंते ईश्वर सहित एक नियम करी तहिरे निजर मोहर दे दस्तखत कले। एही नेहेमिया 10 पर्वरे आमे सही नियमर शर्तगुड़िक नहीं लक्ष्य करबाकु जिबा। सेमाने ईश्वर सहित एक नियम कले और तहिरे निजर मोहर दे दस्तखत कले। एही 10 पर्वरे प्रथमे आमे नेहेमिया शासनकर्ता और 22 जन याजक मानक नाम उल्लेख होइतिबार लक्ष्य करबाकु पारिबा। से प्रथमे सही नियम रे स्वीकृति प्रदान पूर्वक दस्तखत कले और प्रत्येक लेवीय माने व्यक्तिगत भावे सही नियम उपरे सेमानकर परिवारर नामगुड़िक दस्तखत कले। एथिसहित मध्य एही पर्वरे इस्राएलर 44 जन प्रधान वर्गों नाम उल्लेख होइअछि, जो माने कि सही नियम रे निज निजर सम्मति प्रदान करी दस्तखत करथिले। 10 पर्वर प्रथम पदरु 28 पद पर्यंत एही समस्त व्यक्ति मानकर नाम उल्लेख होइतिबार आमे लक्ष्य करूअछु, जो माने कि सही नियम रे निज निजर स्वीकृति प्रदान पूर्वक दस्तखत करथिले। तेबे मु सही सबु नामगुड़िक वर्तमान पाठ करबाकु जाउ नाही, मात्र मु एही 10 पर्वर 29 पद उपरे आपणकर दृष्टि आकर्षण करबाकु चाहे। देखंतु एठारे एहिपरि लेखा अछि, सेमाने आपणामानक भ्रातृगण आपणामानक कुलीनगण प्रति आसक्त होई परमेश्वरଙ୍କ दास मूषाଙ୍କ द्वारा दत्त परमेश्वरଙ୍କ व्यवस्थानुसार चलिबा पई ओ आम्भमानक प्रभु सदाप्रभुଙ୍କର समस्त आज्ञा ओ शासन ओ विधि मनोयोग पूर्वक पालिबा पई शपथ ओ प्रतिज्ञा कले। सेमानकर नियम थिला जेपरि सेमाने व्यवस्था पालन करती और सेमाने विशेष करी 3टी विषय नहीं नियम करथिले। वास्तव में सेमाने एही 3टी विषय उल्लेख करिवार कारण होछि सेमाने व्यवस्थार एही 3टी विषय पालन करि पारि नथिले। प्रथम विषयटी आमे एही 10 पर्वर 30 पदरे लक्ष्य करबाक पारिबा। देखंतु एठारे एहिपरि लेखा अछि, आउ कहिले आम्भे माने अन्य देशीय लोकमानकु आपणामानक कन्यागण देबु नाही, किबा आपणामानक पुत्रगण निमंते सेमानक कन्यागण ग्रहण करिबु नाही। जहाँ जना जाए इस्राएल सहित यह एक चिरंतन समस्या थिला। सेमाने वर्तमान नियम करी कहती जे सेमाने आउ विजातीय मानक सहित वैवाहिक संपर्क स्थापन करिवे नाही, अर्थात सेमानक ठारू कन्या ग्रहण करिवे नाही कि सेमानकु कन्या देबे नाही। कारण यह मध्य मूषाଙ୍କ व्यवस्था थिला जे सेमाने जेपरि विदेशीय मानक सहित वैवाहिक संपर्क स्थापन न करंती, किंतु सेमाने ताहा पालन करि पारि नथिले। मात्र वर्तमान सेमाने सही व्यवस्था को पालन करने निमंते नियम करुअछंती। प्रिय बंधु, ईश्वर चाहि नथिले ताहांकर मनोनीत जाति इस्राएल अन्य विजातीय मानक सहित संपर्क स्थापन करी सेमानकर कार्यकलाप को अनुकरण करंतु। मात्र इस्राएल संतानगण अबाध्य होई सेहीपरि ईश्वरଙ୍କ असंतोषजनक कार्य करुथिले, जद्वारा सेमानक प्रति ईश्वरଙ୍କର विचार बर्तुथिला। आज मध्य सेहीपरि देखा जाए ख्रीष्ट विश्वासी माने अणख्रीष्ट विश्वासी मानक सहित एहीपरि वैवाहिक संपर्क स्थापन करती। सेमाने निजर कन्या मानकु सेमानकु अर्पण करती और सेमानक ठारू कन्या ग्रहण करती, किंतु यह प्रभुଙ୍କ दृष्टि ग्रहणीय नुहे। प्रभु चाहती नहीं तांकर विश्वासी माने अविश्वासी मानक सहित संपर्क स्थापन करंतु। तेबे जो ख्रीष्ट विश्वासी माने अणख्रीष्ट विश्वासी मानकु विश्वासी रे परिणत कराई सेमानकु ग्रहण करती, सेमानक विषय नहीं मोर किछि कहिबार नाही। मात्र जो माने सेमानकु ख्रीष्ट विश्वासी बा विश्वासिनी रे परिणत कराइबा पूर्वरु विवाह करती सेमाने भूल करती, सेमाने ईश्वरଙ୍କ इच्छा विरुद्ध कार्य करती। तेणु मोर कहिबार कथा सबुठारु भल हेब जदि जणे ख्रीष्ट विश्वासी बा विश्वासिनी अन्य एक ख्रीष्ट विश्वासी परिवार मध्यरु कन्या ग्रहण करे बा सही परिवार मध्यकु कन्या दान करे। यापरे सही इस्राएलीय मानकर द्वितीय नियम थिला, जहाँकि 10 पर्वर 31 पदरे लेखा अछि।
ଆଉ ଦେଶସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ କି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବିକିବାକୁ ଆଣିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହା କିଣିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସପ୍ତମ ବର୍ଷ ସର୍ବପ୍ରକାର ଋଣ ଆଦାୟ କରିବାର ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପବିତ୍ର ଦିନରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ବର୍ଷ, ଯାହାକି ବିଶ୍ରାମ ବର୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ ମୁକ୍ତ କରାଯିବାର ବର୍ଷ ଥିଲା, ସେହି ସପ୍ତମ ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିୟମ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ବର୍ଷରେ ଋଣ ଆଦାୟ ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି 7 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଭୂମିର ବିଶ୍ରାମ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିଲା ଓ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 490 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିର ବିଶ୍ରାମ ବର୍ଷ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ 70ଟି ବିଶ୍ରାମ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାସିତ କରାଇଲେ। ଫଳରେ ଭୂମି 70 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ରାମ ଭୋଗ କଲା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଓ ବିଶ୍ରାମ ବର୍ଷର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପବିତ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିରୂପିତ ଦିନ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଷେପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଦିନ ତାହାଙ୍କର ଓ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ପବିତ୍ର ଭାବେ କ୍ଷେପଣ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସପ୍ତାହର 6ଟି ଦିନ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ ଓ ସପ୍ତମ ଦିନ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ କୌତୁକରେ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାରେ, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ବା ବଣଭୋଜି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଓ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପବିତ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆଉ ଏକ ନିୟମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଫଳ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନେଇ ଓ ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ପର୍ବର 32 ପଦରୁ 39 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆହୁରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦର୍ଶନୀୟ ରୋଟିର ଓ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟର ଓ ନିତ୍ୟ ହୋମବଳିର, ବିଶ୍ରାମ ବାରର, ଅମାବାସ୍ୟାର ନିରୂପିତ ପର୍ବାଦିର ଓ ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟାଦିର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତାର୍ଥକ ପାପବଳିର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 1 ସେକଲର ତୃତୀୟାଂଶ ଦାନ କରିବା ଭାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନେବାର ବିଧାନ କଲୁ। ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲିଖନାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ଜଳାଇବା ସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃବଂଶାନୁସାରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ କାଷ୍ଠ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଜକମାନେ, ଲେବୀୟମାନେ ଓ ଲୋକମାନେ କାଷ୍ଠ ଦାନ ବିଷୟରେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କଲୁ। ଆହୁରି ଆମମାନଙ୍କ ଭୂମିର ପ୍ରଥମଜାତ ଶସ୍ୟ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲିଖନାନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ଓ ପଶୁଗଣର ପ୍ରଥମଜାତ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୋପଲ ଓ ମେଷପଲର ପ୍ରଥମଜାତମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକାରୀ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକଟା ମଇଦାର ଅଗ୍ରିମାଂଶ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷର ଫଳ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତୈଳ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର କୋଠରୀକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭୂମିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲୁ। କାରଣ ସେହି ଲେବୀୟମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କୃଷି ନଗରରେ ଦଶମାଂଶ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲେବୀୟମାନେ ଦଶମାଂଶ ଆଦାୟ କରିବା ସମୟରେ ହାରଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯାଜକ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବ। ଆଉ ଲେବୀୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥିତ ଭଣ୍ଡାର କୋଠରୀକି ଦଶମାଂଶର ଦଶମାଂଶ ଆଣିବେ। କାରଣ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ପାତ୍ର ସବୁ ଓ ପରିଚାରକ ଯାଜକମାନେ
ଆଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ଓ ଗାୟକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କୋଠରୀରେ ଥାଆନ୍ତି ସେଠାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଲେବୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଶସ୍ୟର, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଓ ତୈଳର ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ଆଣିବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ସବୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତାହା ହିଁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାପରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁ ଓ ଏକ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 11 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 11 ପର୍ବରେ ଆମେ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି 11 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହିପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, ଯାହାକି 12 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତେବେ ଆମେ ଏହି ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପଦ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 11 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିପତି ବର୍ଗ ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କଲେ। ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ନଗର ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି 10 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 1 ଜଣକୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରରେ ବାସ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ପ୍ରତି 10 ଜଣରେ ଜଣେ ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କରିବାକୁ ଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟ 9 ଜଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରରେ ବାସ କରିବାକୁ ଥିଲା। 11 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କରିବାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଜେରୁସାଲେମରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଜେରୁସାଲେମରେ ବସବାସ କରିବା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। 11 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଦେଶର ଏହି ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗ ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କଲେ। ମାତ୍ର ଜିହୁଦାର ନାନା ନଗରରେ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯାଜକମାନେ ଓ ଲେବୀୟମାନେ ଓ ନଥନୀୟମାନେ ଓ ସଲୋମନଙ୍କର ଦାସଗଣର ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରରେ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରରେ ବାସ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଜେରୁସାଲେମରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ନାମଗୁଡ଼ିକ ଏହି 11 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 12 ପର୍ବର 26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ନିୟମ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାହା ପସନ୍ଦ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି ବାଧ୍ୟତା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଉ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃଷ୍ଟି କରାଇବେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ କୌଣସି ବଳିଦାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ,
कि ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ମାଗୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ କରାଇଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହିପରି ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ବିଷୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ରାଜା ସାଉଲ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ଭାବେ ବିନାଶ କଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମେଷ ଗୋରୁ ଆଣି ସେ ରକ୍ଷା କଲେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ଭାବେ ବିନାଶ କର। କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ଅମାଲିକୀୟ ରାଜା ଅଗାଗକୁ ବଧ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଅମାଲିକୀୟମାନଙ୍କର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ମେଷଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ, ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସେହି ରାଜତ୍ୱ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ରାଜପଦରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଚାହାନ୍ତି ବାଧ୍ୟତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛୁ କି? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଛୁ କି? ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ କିଣା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେଶର ଉତ୍ତମ ଫଳ ସବୁ ଭୋଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଧ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଏହି ଜଗତରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାହାକୁ କେବଳ ଆମମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ତଦନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଭାଜନ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି ବାଧ୍ୟତା ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।